آج ہم بات کریں گے ایک ایسے نبی کے بارے میں جنہیں اللہ نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا، ایک ایسی قوم جو تاریخ انسانیت میں ایک سنگین گناہ کی بانی بنی، اور ایک ایسے عذاب کے بارے میں جو آج تک زمین پر اپنے نشان چھوڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کی سچی اور مستند کہانی۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر کئی مقامات پر بہت عزت اور فضیلت کے ساتھ آتا ہے۔ سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت اسماعیل، حضرت الیاس، حضرت یونس اور حضرت لوط کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کے والد کا نام ہارن تھا۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے جھٹلایا، ان کے خلاف سازش کی اور انہیں جلانے کی کوشش کی تو پوری قوم میں سے صرف 2 لوگ ان پر ایمان لائے، ان کی بیوی سرا، ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے تو لوط ان پر ایمان لے آئے۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا، پورے شہر کے مخالف کھڑے رہنا، مگر حضرت لوط نے حق کو چنا۔ بعد میں حضرت ابراہیم اور حضرت لوط دونوں نے اپنی قوم سے ہجرت کی اور شام کی طرف چل دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور انہیں سدوم اور امورا کے علاقوں کی طرف بھیجا۔ یہ شہر بیت المقدس کے قریب تھے اور اپنے زمانے کے بہت رہنے پلیسز سمجھے جاتے تھے۔ زمین زرخیز، رہنی سہنی آسان اور مال و دولت فراوان تھی، لیکن ان کے اندر ایک ایسی برائی پیدا ہو چکی تھی جو پہلے کبھی کسی انسانی قوم میں نہیں دیکھی گئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو جس علاقے کی طرف بھیجا گیا وہ اپنے زمانے کا ایک بہت ہی ترقی یافتہ، حسین اور زرخیز معاشرہ تھا۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق یہ علاقہ 5 بڑے شہروں پر مشتمل تھا: سدوم، امورا، ادما، سبوئیم اور بالا۔ ان میں سے سدوم سب سے بڑا، سب سے مشہور اور سارے علاقے کا مرکزی شہر مانا جاتا تھا۔ ان شہروں کی زمین نہایت زرخیز تھی، اناج، پھل، سبزیاں، ہر چیز فراوان تھی، پانی کی کمی نہیں تھی، دولت، سکون، آسائشیں، سب کچھ وفر ماترا میں موجود تھا۔ مگر انسان کی فطرت یہی بتاتی ہے کہ جب بندہ خود کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے تو اس کے اندر سرکشی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن یہی فرماتا ہے، بے شک انسان سرکشی کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ یہی حالت ان لوگوں کی تھی۔ آسائشیں بہت مل گئی تھیں مگر شکر اور حیا چلی گئی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے ایسا گناہ اختیار کیا جو انسانی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ حضرت لوط نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم لوگ ایسے بے حیائی کرتے ہو جو آج سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی؟ تفسیر ابن کثیر میں عمرو بن دینر کا قول ہے، یہ عیب دنیا میں ان سے پہلے کسی کو معلوم ہی نہیں تھا، یعنی یہ لوگ پہلی قوم تھے جس نے اس گناہ کو اپنا روایتی، معمولی اور معاشی عمل بنا لیا۔ خلیفہ عبد الملک کا قول بھی روایت کیا جاتا ہے، اگر یہ واقعہ قرآن میں نہ ہوتا تو میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی قوم ایسا کر سکتی ہے، مگر ان کی برائی صرف یہیں تک محدود نہیں تھی۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ لوگ راستوں میں ڈاکو بن جاتے، مسافروں کو لوٹتے اور اپنی محفلوں میں کھلم کھلا بے حیائی اور بدکاری کرتے، یعنی گناہ صرف گمراہی نہیں بن گیا تھا، وہ ان کا فخر بن چکا تھا۔ ان کے اندر سے حیا، شرف، غیرت سب کچھ دھندلا پڑ چکا تھا، ان کا نظام زندگی بالکل الٹ گیا تھا اور یہی حالت ان کی تباہی کا اساس بننے والی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی حالت دیکھی، ان کی زندگی کا راستہ گناہوں کی طرف جھک چکا تھا اور ان کے دلوں سے حیا اور پاکیزگی کا نور بالکل میٹ چکا تھا، تو انہوں نے اللہ کا پیغام پورے اخلاص اور پوری ذمہ داری کے ساتھ پیش کیا۔ وہ اپنی قوم سے فرماتے، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو اور ان عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ بات کسی ایک گھر یا ایک گلی کی نہیں تھی، پورا شہر اس برائی میں دب گیا تھا۔ گناہ ان کا معاشی روج بن گیا تھا، اور جب گناہ روج بن جائے تو پھر سچ سننا لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا۔ قوم کا جواب بہت سخت تھا۔ قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے، لوٹ کے گھرانے کو نکال دو، یہ تو بہت پاک باز بنتے پھرتے ہیں۔ سوچئے، جہاں پاکیزگی، حیا اور ایمان کو عیب بنا دیا جائے وہاں تباہی کا
का साया करीब होता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने सालों तक सब्र किया। वो उन्हें समझाते रहे, अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है, अपने आप को बचाओ, अपने घरों को बचाओ। मगर यह कौम इतनी गुमराही में डूबी हुई थी कि वो नसीहत को मजाक समझती थी। उनका जवाब हमेशा यही होता, अच्छा ले आओ अल्लाह का अजाब, अगर तुम वकाई सच्चे हो। उनकी जिद और सरकाशी इतनी बढ़ चुकी थी कि पूरी कौम में से एक भी न माना। सिर्फ हजरत लूत की बेटियां ईमान पर कायम रही और सबसे अफसोसनाक बात, उनकी बीवी भी ईमान न लाई। वो जाहिरी तौर पर नबी के घर का हिस्सा थी, मगर दिल से अपनी कौम की गुमराही का हिस्सा बनी रही, इसलिए वो नजात का मुस्तहिक न बनी। कौम लूत अपनी हद से गुजर चुकी थी, उनकी आंखों से हाया उठ चुकी थी और उनके दिलों से ईमान का नूर मिट चुका था। ऐसे मौका पर जब इंसान सब हुदूद तोड़ दे तो फिर अल्लाह ताला अपनी गैबी मदद भेजता है, रहमत के रूप में मुमिनीन के लिए और आजाब के रूप में जालिमीन के लिए। इसीलिए एक दिन हजरत लूत अलैहिस्सलाम के शहर के करीब 3 फरिश्ते आए जो नूरानी चेहरों वाले, बेहतरीन हुलिये और अफसुर्दा अदाओं में मुसाफिर बनकर उतारे। उन फरिश्तों की जाहिर शक्ल इतनी हसीन थी कि कोई भी देखकर हैरान रह जाए, लेकिन वो इंसानी सूरत में थे ताकि इम्तिहान मुकम्मल हो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इन अजनाबी मेहमानों को देखा तो फौरी समझ गए ये शहर इन्हें कबूल नहीं करेगा। उनके दिल में बहुत सख्त बेचैनी पैदा हो गई। कौम की फितरत वो जानते थे, वरना मेहमानों को देखकर कोई पैगंबर कभी परेशान नहीं होता। कुरान उनकी इस बेचैनी को यूं बयान करता है, लूट उन पर तंग हो गए और उसे उनका आना नागवार गुजरा, मगर पैगंबर का जज्बा ए मेहमान नवाजी किसी भी परेशानी को रोकने नहीं देता। हजरत लूट उन्हें अपने घर ले गए ताकि कोई उन्हें देख न ले, लेकिन कौम ए लूट की नजरें बहुत तेज थीं। जैसे ही खबर फैली कि हजरत लूट के घर खूबसूरत नौजवान आए हैं, पूरा शहर झूम भेजा। लोग भागकर, चीखकर, हंसकर, शोर मचाते हुए लूट के दरवाजे पर जमा हो गए। उनकी बड़कारिगी अपने उरूज पर थी, उनका तकब्बुर, उनकी बेहयाई, उनकी हिमाकत, सब कुछ आज उगल कर बाहर आ गया। उन मेहमानों को हमारे हवाले कर दो। वह दरवाजा पिटकते हुए बोले, लू तुम ये किस लिए छुपा रहे हो? हजरत लूत अलैहिस्सलाम बेबस होकर अपनी कौम के दरमियान खड़े थे। उनकी आवाज दर्द से भर चुकी थी और उनका दिल मेहमानों की हिफाजत के बोझ से टूट रहा था। दरवाजा हिला दिया गया, कौम चीख रही थी और हजरत लूत अकेले उनके सामने जज्बा ईमान के साथ खड़े थे। इसी घबराहट के लम्हे में फरिश्तों ने धीरे से सकून भरी लेकिन अजमत अफरोज आवाज में कहा, ऐ लूत तुम गम न करो, न तुम पर जोर चलता है न ये लोग तुम पर हावी हो सकते हैं। हजरत लूत हैरा रह गए। उन्होंने इन मुसाफिर लगने वाले अफराद की तरफ देखा और उनके चेहरों पर वो नूर चमका जो सिर्फ अल्लाह के मकबूल बंदों का होता है। फरिश्तों ने अपनी हकीकत खोल दी, हम रब्बे आलमीन के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग जिनका तुमसे बचना चाहते हो, इनको अजाब बरहा वक्त हो चुका। फिर फरिश्तों ने वो अल्फाज कहे जो एक नबी के लिए तसल्ली का आखिरी जरिया होते हैं, ऐ लूत आज रात तुम और तुम्हारे ईमान वाले शहर से निकल जाओ। फिर एक सख्त हिदायत दी और पीछे मुड़कर मत देखना, अजाब का फैसला हो चुका है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का दिल किसी पर भी बंद नहीं रहा। वो जानते थे कि उनकी कौम ने सालों तक हक का मजाक बनाया और अब अल्लाह का कानून काम करने वाला है। मगर एक दर्द उनके दिल में फिर भी छुपता था, उनकी बीवी का, जो जाहिरी तौर पर उनके घर का हिस्सा थी मगर दिल से अपनी गुमराह कौम की तरफ थी। फरिश्तों ने फरमाया, तुम्हारी बीवी भी अजाब में शामिल होगी। वो हक का रास्ता छोड़कर उनके साथ थी। ये सुनकर हजरत लूत का दिल फिर से भर गया, मगर नबी का ईमान हमेशा अल्लाह के फैसले के सामने सर ए तस्लीम झुकता है। उस रात आसमान खामोश था, लेकिन उसकी खामोशी में एक बहुत बड़ा फैसला लिखा जा चुका था। वो सुबह जिसने हमेशा के लिए धरती का चेहरा बदल दिया, रात का आखिरी हिस्सा था। शहर गहरी नींद में नहीं बल्कि गहरी गुमराही में डूबा हुआ था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी 2 बेटियों को साथ लेकर खामोशी से शहर से निकल चुके थे। हवा हल्की थी मगर उसमें एक अजीब सा बोझ महसूस होता था, जैसे आसमान खुद इंतजार कर रहा हो। और फिर वो सुबह आई जब पहली रोशनी ने फकत आफाक को छुआ ही था, तभी आलामे गैब से अल्लाह का हुक्म उतर चुका था। अचानक जर्रा जर्रा कांप उठा, धरती ने अपना आंचल हिला दिया, हवाओं ने गरज कर शहर को हिला दिया और फिर फरिश्ता ए अजमत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने रुआब और जलाल के साथ पेश आए। तफसीर में आता है उन्होंने अपने पर का सिर्फ एक सिरा शहर के नीचे लगाया और फिर शहर को ऊपर उठा लिया। गलियां, लोग, आवाजें, सब इतना ऊपर
कि आसमान के फरिश्तों ने उनके कुत्तों के भौंकने और मुर्गों की बंग सुन ली। ये मंजर मबहूत कर देने वाला और सजाए इलाही की ताकत का बयान करने वाला था। फिर एक ही पल में शहर को सीधा नीचे पटक दिया गया। जमीन चीख उठी, पहाड़ों ने सदमा महसूस किया, धूल का तूफान आसमान तक उठ गया और अभी अजाब का दूसरा हिस्सा बाकी था। आसमान से आग के पत्थर बरसने लगे। धूप जैसी गर्मी नहीं, बल्कि पाकी हुई मिट्टी के सॉलिड जलते हुए गोले, हर एक पत्थर पे निशान लगा हुआ, बिल्कुल वैसा ही जैसा अल्लाह ने फरमाया था। ये पत्थर उन लोगों को उनके नाम के मुताबिक ढूंढ कर लगते। कोई भाग नहीं सकता था, कोई छुप नहीं सकता था, कोई बच नहीं सकता था। आसमान पत्थर बरसा रहा था, धरती उलट चुकी थी और शहर एक खौफनाक कब्रिस्तान बन गया। और जो हिस्सा सबसे गहरा, सबसे दर्दनाक था, हजरत लूट की बीवी जो ईमान न लाई, वो भी इस आजाब का हिस्सा बनी। वो पीछे मुड़ कर देखी और उसी लम्हे उस पर आजाब का फैसला नाजिल हो गया। आजाब खत्म तो वहाँ जी जैसी एक बड़बोदार सुन्स बयाबान सी जगह रह गई, जिसे आज हम बहरे मैयत डेड सी के नाम से जानते हैं। वो शहर जो कभी जरखाइज था, फलों से भरा था, सरा कुछ बर्बड़ी का निशान बन गया। अल्लाह का कलाम आज भी गवाही देता है, बेशक ये शहर तुम्हारी गुजरगाह पर पड़ते हैं और इसमें अकल वालों के लिए निशानी है। कौम लूत का वाक़या सिर्फ तारीख नहीं, एक जिंदा हिदायत है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का अंजाम सिर्फ एक कहानी नहीं, ये अल्लाह का कानून, अल्लाह का इंसाफ और अल्लाह की कुदरत का जिंदा सबूत है। अल्लाह हम सबको हक पर कायम रहने की तौफीक दे, बुराइयों से दूर रखे, हाया, ईमान और सब्र का नूर नसीब फरमाए और हजरत लूत अलैहिस्सलाम जैसी इस्तिकामत दे। आमीन।